My dear student, how are you? I hope you are well by the grace of Almighty. I am Biplab Kumar Ghosh. Continue the online class of Gujgaon Sher Bangla High School. In the last class, I discussed with you how to change voyage. In the last class, we discussed assertive sentence and interrogative sentence part 1, yes no question. So I want to discuss with you interrogative sentence WS question. So previous the class I recall with you yes no question. Dear student, I hope you remember and I write some sentences for you. Number 1. Are they playing football? Dear students, you follow the example. Are they playing football? This is an interrogative sentence and it is yes no question. You will write the answer and I write another example. Has he sold the house? You follow the second question. This is the yes no question. So you know these sentences how to change. The last class I discussed about this. So I write the answer for you, the recall. So at first you will write football according to rules. The voice change active to passive. At first you will write object, you will write subject, but this is the interrogative sentence and when the interrogative sentence, the auxiliary verb, the first word. So you will write the first word. So you will write the auxiliary verb at first. Now football is, you will write is before the subject. This is the subject. So this is the right. You find are they playing, are the auxiliary verb and this is the first word because this is the interrogative sentence, yes no question. So you will write the answer and it will be interrogative form. So at first you will write is football and you will eat. When the continuous tense you will add being. You will add being. There was an auxiliary verb and you will write two auxiliary verbs is and being. So you will write after that played. Played is past participle. This is the verb word and you will write past participle form of verb word. So you will write played, then you will write a preposition by and at last you will write the object. This is the subject, you will write object and this is the subjective form and you will write object and you will write objective form then.
Dear student, you know this. I say to you Bangla for remember or understand to you. প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা জানো কিভাবে এগুলো পরিবর্তন করতে হয়। এটা পূর্বের যে নিয়ম, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের যে নিয়ম, একই নিয়ম, শুধুমাত্র ইন্টারোগেটিভের জন্য এখানে একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব আগে এসেছে, তুমি একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব আগে দিবে, আর বাকি সব ফর্ম ঠিক থাকবে। এটাই হচ্ছে নিয়ম। নাও ইউ উইল রাইট দ্য sentence. At first you will write the object, and you will write object after this place the house, because you will write a auxiliary verb the house, and you will write auxiliary verb. Auxiliary verb will write this place, not this place, because it is interrogative sentence. So you will write has the house, has the house, and ate, and extra auxiliary verb been. There was one auxiliary verb, and you will write two auxiliary verb. Has the house been, and you will write verb form. There is, this is the verb, and it is past participle form. So you will write this: served by, he. This is subject, and you will write object. He is subjective form, you will write him. This is objective form. So you can understand this. This is the yes no question. You will change about these sentences. So I will write another example, yes no question. This is the new for you. How to change yes no question. You follow the class and try to understand clearly. At first I write two sentences. Number one, what does he want? Number two, why did he punish? Dear students, you follow. Number one, what does he want? This is the WS question. And number two, why did he punish you? This is the WS question. Dear student, you follow the sentences. At first WS word, and then auxiliary verb, then subject, and then verb word. You follow this sentence. At first WS word, then auxiliary verb, then subject, then verb word, then object. Dear student, you have clear this sentence. In the first sentences, there was no object. There was no object. In the second sentences, there have an object. This is the difference. This is the difference. The same sentence, but there was no object, and there have a object. This is the difference. And when you find this sentence, then you will change different roles. আমি তোমাদের বোঝার জন্য আবারও বাংলায় বলছি। এই সেন্টেন্সটিতে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন আছে, অক্সিলিয়ারি ভার্ব, সাবজেক্ট, ভার্ব আছে, তারপরে অবজেক্ট নাই। এই সেন্টেন্সটিতে
ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন আছে, অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে, সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে এবং এখানে অবজেক্ট নাই। যখন তোমার এই ধরনের বাক্য থাকবে যে অবজেক্ট নাই এবং অবজেক্ট আছে, যখন অবজেক্ট নাই তখন তোমাকে লিখতে হবে এই যে ইন্টারোগেটিভ যে প্রোনাউন আছে সেটাকে তুমি সাবজেক্ট হিসাবে লিখতে হবে। আর যখন তোমার এখানে অবজেক্ট থাকবে তখন তুমি এই ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউনটাকে আর সাবজেক্ট হিসাবে লিখতে পারবে না। এইটুকু তোমাকে বুঝতে হবে, নাহলে তুমি এটি ভালোভাবে করতে পারবে না। তাহলে আমি তোমাদের জন্য উত্তরগুলো লিখছি। প্রথম যা আছে সেটা হচ্ছে হোয়াট। হোয়াট এটা আমি সাবজেক্ট হিসাবে এখানে লিখলাম। তারপরে আমাকে চিন্তা করতে হবে এটা কোন ধরনের টেন্স। এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। ডাজ, যেহেতু এখানে ডাজ আছে এটা তোমরা জানো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, তার জন্য আমি অক্সিলিয়ারি ভার্ব এম ইজ আর ব্যবহার করব, এখানে ইজ ব্যবহার করলাম। হোয়াট ইজ। তারপর হচ্ছে স্ট্রাকচার অনুযায়ী মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, এখানে ওয়ান্ট, ওয়ান্টেড। বাই, হি, হিম। এই হচ্ছে পরিবর্তনের নিয়ম, অর্থাৎ নিয়মটা স্বাভাবিক আগের মতোই থাকবে, শুধু এখানে অবজেক্ট নাই। আমি অবজেক্টটা কোথায় আনবো, এখানে এইটাকে আমি সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহৃত করব। যেহেতু অবজেক্ট নাই আমাকে সাবজেক্ট লাগবে, এটা আমি সাবজেক্ট হিসাবে বানিয়ে নিব, তাহলে তোমার বাক্যটা করতে সহজ হয়ে যাবে। হোয়াট ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ, এটা তুমি করতে পারলে স্বাভাবিক নিয়মের মতোই। এখন এটা নিচেরটাকে দেখো, নিচেরটা একটু ভিন্ন। যেহেতু এখানে আমার অবজেক্ট আছে, সেই অবজেক্টটাকে আমি আমার সাবজেক্ট হিসাবে রূপান্তরিত করব। তাহলে এখানে আমার যে WH ওয়ার্ড আছে সেটাকে আমি সাবজেক্ট হিসাবে আর ব্যবহার করব না। তাহলে আমার সাবজেক্ট কি আছে, ইউ। তাহলে আমি এখানে একটু তোমাদের বোঝার জন্য একটু জায়গা রেখে ইউ লিখলাম। অর্থাৎ এই ইউ এর আগে তোমাকে একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব এখানে ব্যবহার করতে হবে। এটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তারপরে আমি অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়েছি। যেহেতু এটা ইয়েস তো কোশ্চেন, অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, তার আগে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব নেওয়ার দরকার নাই। ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন সবার আগে বসবে, এখানে সে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এবং তারপরে আমি অক্সিলিয়ারি ভার্ব ব্যবহার করলাম। কিন্তু এখানে এইটা আমার প্রোনাউন, পার্সোনাল প্রোনাউন, এই জন্য তার আগে আমি এখানে একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব ব্যবহার করব। তাহলে আমার এটা হয় ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন এমনিতে স্বাভাবিকভাবে থাকলো, তাহলে আমার অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানালাম। এখন তোমাকে টেন্স ফলো করতে হবে, তাহলে এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ডিড আছে, ডিড মানে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তার জন্য তুমি ওয়াজ অথবা ওয়ার ব্যবহার করবে, এটা ইতিমধ্যে তোমরা শিখেছো। তাহলে ইউ এর সাথে তুমি লিখবে ওয়ার, এটা। তাহলে হোয়ার, ওয়ার ইউ। তারপরে স্বাভাবিক যে কাজ, মূল ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল, মূল ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল তুমি পানিশড লিখলে, পানিশড প্রিপোজিশন বাই আছে হি, আমি এখানে হিম দিলাম। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমি আবার রিপিট করছি তোমাদের জন্য। যখন তুমি দেখবে অবজেক্ট নাই তখন এটাকে তুমি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করবে, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন যা থাকবে এটাকে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করবে। আর যখন দেখবে অবজেক্ট আছে তখন তুমি সেটাকে আর সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করবে না, এই অবজেক্টে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তাহলে তোমাদের আর ঘেরা লাগবে না বা তোমরা নির্ভয়ে এটাকে পরিবর্তন করতে পারবে। তো আমি তোমাদের জন্য আরো দুটি উদাহরণ লিখছি, আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ। Number 1, who does the job? Number 2, who do you like? প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন এই দুটা বাক্য অন্যভাবে একটু চিন্তা করো।
তোমরা দেখো তোমাদের চিন্তার মধ্যে পরিবর্তন বা কোনো পার্থক্য খুঁজে পাও কিনা দুটা বাক্যের মধ্যে। আমি তোমাদের সহযোগিতার জন্য বলছি, উপরের বাক্যটা ফলো করো। উপরের বাক্যটাতে ভার্ব ওয়ার্ড ডাজ, এর বাইরে কোনো ভার্ব ওয়ার্ড নাই। তুমি যখন ভয়েস চেঞ্জ পরিবর্তন করবে তখন অবশ্যই তোমাকে সাবজেক্ট, ভার্ব এবং অবজেক্ট এই জিনিসগুলো চিহ্নিত করতে হবে। তাহলে উপরের বাক্যটা খেয়াল করো, কি আছে? এটাই মেইন ভার্ব ওয়ার্ড, এছাড়া আর কোনো ভার্ব ওয়ার্ড নাই। কিন্তু নিচের বাক্যটা খেয়াল করো, নিচের বাক্যটা হচ্ছে লাইক ভার্ব ওয়ার্ড। যেহেতু লাইক ভার্ব ওয়ার্ড, তাহলে এটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব। তাহলে এখন তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে উপরের বাক্যতে আমার সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে হো, এটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন সে নিজে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, আর এখানে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত একটা সাবজেক্ট এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাহলে এই দুইটা বাক্যের মধ্যে একটু পার্থক্য এখন তোমরা বুঝতে পারছো। আমি আবার বলছি, এটা রিলেটিভ প্রোনাউন, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, এটাও ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। এই ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউনটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এই সেন্টেন্সে, কিন্তু এই ইন্টারোগেটিভটা এই সেন্টেন্সে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ এখানে আরেকটা সাবজেক্ট তোমাদের আছে। তাহলে দুইটা বাক্যের একটু আলাদা আমরা দেখতে পাইলাম। তাহলে তার পরিবর্তনের জন্য যখন তুমি ভয়েস চেঞ্জ করবে তখনও তার পরিবর্তনটা একটু ভিন্নভাবে করতে হবে। এটা তোমাদের বোঝার জন্য আমি একই সাথে দুইটা উদাহরণ করে বলছি, যাতে তোমাদের পার্থক্যগুলো সহজে ধরা পড়ে। পার্থক্যটা বুঝতে পারলে তুমি কোন বাক্যটা কোন নিয়মে লিখতে হবে সেটা তুমি বুঝতে পারবে। তাহলে প্রথম বাক্য যা আছে সেটাকে পরিবর্তন করার জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা খেয়াল করো। তাহলে সর্বপ্রথমে আমার লিখতে হবে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করার জন্য, কিন্তু এই বয়েজের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম হইল, যখন ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন সাবজেক্ট হিসাবে থাকবে সে তখন কখনো পিছনে যাবে না। যখন পিছনে যাবে না তখন তাকে সামনেই রাখতে হবে। সামনে রাখার জন্য, যেহেতু এটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে তার জায়গা ছিল, যাওয়ার কথা ছিল পিছনে, এবং একটা প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে, যখন প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে সে পিছনে যাবে, কিন্তু আমরা তাকে পিছনে নিব না, সামনেই রাখবো। সেই জন্যই এখানে আমি লিখবো হলো বাই হোম। এটা তোমাদের প্রথমে লিখতে হবে। খেয়াল করো, আমি আবার তোমাদের বোঝার জন্য বলছি, হো এটা সামনে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন আমরা তাকে নিব, সেন্টেন্সের শেষে নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি তাকে নিব না বিদায় সর্বপ্রথমে রাখলাম, কিন্তু তাকে পরিবর্তন করলাম। কিভাবে পরিবর্তন করলাম? হো থেকে হোম আনলাম এবং তার আগে একটা প্রিপোজিশন বাই যুক্ত করলাম। যেটা আমরা বয়েজে শেষে করি সেটা আমি আগেই করে ফেললাম, এবং এইটাই নিয়ম, এটা তোমাকে করতে হবে। এখন আসো মূল সেন্টেন্সে। তাহলে এটা আমার অবজেক্ট, অবজেক্টটাকে আমি সাবজেক্ট বানাবো। তাহলে দি জবের সাথে, এবং এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বাক্য, যদিও এখানে ডাস হচ্ছে মূল ভার্ব, তার সাথে এস এস আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বাক্য। এই জন্য আমরা লিখবো ইজ দ্য জব। ইজ দ্য জব আমার অবজেক্ট সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হইলো, তার আগে আমি একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব ব্যবহার করে ইন্টারোগেটিভ ফর্মে নিয়ে আসলাম। সুতরাং ইজ দ্য জব ডান, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। এখন যাটা পরে লেখার কথা ছিল সেটা আমি আগে লিখে ফেলছি। তাহলে উত্তরটা ক্লিয়ার করো, আবার একটু দেখো চেষ্টা করে। প্রথমে আমরা কি লিখবো? হো থাকলে যখন সেটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখন আমরা লিখবো বাই হোম। বাই হোম লেখার পরে ইয়েস দ্য কোশ্চেনের যে স্টাইল, সেই স্টাইলে আমরা বাকিগুলো পরিবর্তন করব। অক্সিলিয়ারি ভার্ব আনবো, সাবজেক্ট আনবো, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আনবো। এটা তোমরা এভাবে করতে পারো। ঠিক আছে, এখন দেখো নিচে উদাহরণটার উত্তরটা কি হবে। এখানে যা আছে আমি এটা এখানে তাই রেখে দিব। তার কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু আমার অবজেক্ট না, সাবজেক্ট হিসাবে বসে নাই, সাবজেক্ট হিসাবে এখানে আছে, কিন্তু এই বাক্যের অবজেক্ট নাই। উপরের বাক্যের অবজেক্ট ছিল,
কিন্তু নিচের বাক্যের অবজেক্ট নাই। খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা, খেয়াল করো, উপরের বাক্যের অবজেক্ট নাই, নিচের বাক্যের অবজেক্ট নাই, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে সাবজেক্ট হিসাবে আলাদা আসছে। উপরের বাক্যের অবজেক্ট আছে, সরি, আর নিচের বাক্যের অবজেক্টটা নাই। যেহেতু অবজেক্টটা নাই, সেহেতু আমি প্রথমে কি করব, এই যে শব্দটা আছে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, এটাকে আমি সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার করে ফেলব। এবং এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বাক্য ডো আছে, সুতরাং আমি লিখব ও ইজ। ও ইজ লিখে আমার প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশ হয়ে গেল। 3 নাম্বার কাজ হচ্ছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, লাইকড বাই ইউ। অনেক সহজ, আগের মতোই। খেয়াল করো, এটা অবজেক্ট সাবজেক্ট হিসাবে আছে বিদায় আমি তাকে পিছনে অবজেক্ট নিছি। এখানে সাবজেক্ট ছিল না, সেজন্য আমি পিছনে অবজেক্ট বসাইতে পারি না। এখানে সাবজেক্ট হিসাবে আমি হোকে ব্যবহার করলাম। এখানে হো অবজেক্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, বাই হোম লিখলাম। ই হো সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এই জন্য হয়েই থাকলো। তার সাথে আমি অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং মূল ভার্বের অন্যান্য নিয়মগুলো বসে তাকে পরিবর্তন করলাম। এই ধরনের ইয়েস নো ডাব্লিউএস কোশ্চেনের উদাহরণ কিন্তু তোমরা বিভিন্ন সময় পাবে। তো আমার মনে হয় তোমরা বিষয়গুলোর যে পার্থক্য, সে পার্থক্যগুলো বুঝতে পেরেছো এবং তোমরা এভাবেই চিন্তা করে বাক্যগুলোর পরিবর্তন করবে। আরো 2টা উদাহরণ তোমাদের জন্য দিচ্ছি, খেয়াল করো। Which book do you want? এটা একটা ডাব্লিউএস কোশ্চেন। এখানে খেয়াল করো, এই বাক্যেরও অবজেক্ট নাই, সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে। আবার আরেকটা বাক্য দিচ্ছে তোমাদের জন্য, when will you make the kite? শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো, এটাও একটা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন এবং এটাও একটা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, এবং এই দুইটা বাক্যের কিছু পার্থক্য আগের মতোই আছে, সেটা তোমরা ফলো করো। এই বাক্যের এটা সাবজেক্ট, এটা ভার্ব ওয়ার্ড, অবজেক্ট নাই। কিন্তু নিচের বাক্যে এটা সাবজেক্ট, এটা ভার্ব ওয়ার্ড, এটা অবজেক্ট আছে। তাহলে পার্থক্যটা অবশ্যই তোমাদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, তোমরা সহজেই বুঝতে পারতেছো। তাহলে দুইটা পরিবর্তনের জন্য আলাদা আলাদা রুল তোমাকে ফলো করতে হবে। সুতরাং প্রথমটা যখন তুমি করবে, যেহেতু অবজেক্ট নাই, সেই ক্ষেত্রে এই হুইচ বুকটাকে তোমার সাবজেক্ট বানাতে হবে। যেমন আমি এর আগের বাক্যটাকে যখন অবজেক্ট ছিল না, তখন আমি হোকেই সাবজেক্ট হিসাবে লিখেছি এবং সাবজেক্ট হিসাবে বানিয়েছি। সুতরাং এখানেও তোমাকে একই কাজটা করতে হবে। তুমি প্রথমে লিখবে হুইচ বুক, তারপরে টেন্স অনুযায়ী প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, হুইচ বুক ইজ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, ওয়ান্টেড বাই ইউ। একই কায়দায়, শুধু তুমি যদি এখানে সাবজেক্টটা নিরূপণ করতে পারো, তাহলে আর তুমি ভুল করবে না, নির্ভুলভাবে তুমি উত্তরটা দিতে পারবে। তাহলে এখন নিচেরটা দেখো, নিচেরটা যেহেতু আমার অবজেক্ট আছে, সেটিকে আমি অবজেক্ট বানাবো। এখানে যে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন আছে তা ঠিকই থাকবে, এখানে আর আমার এটাকে সাবজেক্ট হিসাবে বানানোর কোনো প্রয়োজন নাই। তাহলে আমার অবজেক্ট আছে দি কাইট, দি কাইট আমি লিখবো। তার আগে দি কাইটের সাথে যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হবে উইল, উইলটাকে আমি আগে লিখে নেব। উইল দা কাইট, উইল দা কাইট, তার সাথে একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব বাড়বে ফিউচার টেন্স হিসাবে বি। উইল দা কাইট বি মেক এর পাস্ট পার্টিসিপল, মেড বাই
সাবজেক্ট ইউ, তুমি এখানে ইউ লিখে ফেললে। তাহলে বুঝতে পারলে যখন তোমার অবজেক্ট থাকবে না তখন একটা নিয়ম, যখন অবজেক্ট থাকবে তখন আরেকটা নিয়ম। এই পার্থক্যগুলো যখন তুমি বুঝতে পারবে তখন তোমার কাছে বয় ইন্টারোগেটিভের ইয়েস তো কোশ্চেন এবং ডাব্লিউএস কোশ্চেন কোনো বয়েসে আর কঠিন হবে না। তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে এই পর্যন্তই। আগামী ক্লাসে তোমাদের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস কিভাবে পরিবর্তন করতে হয়। আগামী ক্লাসে তার জন্য তোমাদের একটা প্রস্তুতি রাখবে। আশা করি তোমরা তোমাদের বাড়িতে ভালোভাবে চেষ্টা করছো। তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে। তো ততক্ষণ ভালো থাকো।